नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भली कहानी शुणा। अशोक रश्मि लव स्टोरी कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। रेड भिला निकटरे टैक्सी ओह्लाई कल बेल हाथ देला अशोक। क्रमशः वर्षार मात्रा बढ़िबारे लगी थाए। किछि समय परे कबाट खोलिले रजत। पाद छुई प्रणाम कले अशोक। अशोक को देखी रजत आश्चर्य होई पचारे, कि रे फोन फान नहीं तू हठात? सामान्य हसी अशोक कहला, भाई सरप्राइज देवी बोली फोन न करी चली आसिली, हेथिपाई खबर न दे चली आसिली। अशोक टिके एपट सेपट चाही पचारिला, भाउज कहांती? अरे भाउज 2 दिन हला गोपालपुर जाइछि ता भाईर बाहाघर। मु एठारे रश्मि को अपेक्षा करिछि। से आज आसियो बोली फोन करिथिला, मात्र ए पर्यंत तार देखा नाही कि फोन मध्य नाही। बोधे ए वर्षा जोगु नेटवर्क नथिबो। ता नानी ठारू खबर पाई बोधे से सीधा गोपालपुर चली जाइथिबो। तेबे तू प्रस्तुत होई जा, आमे दुहे मिसी गोपालपुर जिबा, कहिले रजत। भाई मु बहुत टायर्ड, मु काले जिबी। एठारे एमकेसीजी रे मोर पोस्टिंग होईछि, कहिला अशोक। आज ए पागरे मु टिके रेस्ट नेबी। बहुत बढ़िया, तेबे ठीक अछि मु जाउछि। बोधे रश्मि सीधा गोपालपुर चली जाइथिबो, कहिले रजत। ठीक अछि भाई, कहिला अशोक। रजत चाली घरे घरे अशोक एकुटिया। एमबीबीएस परे अशोक स्कॉलरशिप पाई पीजी करने को लंडन चली जाइथिला। दीर्घ 6 वर्ष पर फेरुची घर को। बापा माँ परे भाई रजत और भाउज रानू अशोक को पुओ भली स्नेह देई बड़ करिसंती। भाई भाउजों को चाही स्वर्गवासी पितामाता को मध्य से भूली जाइछि। तेबे अशोकर आकर्षण थिला झियारी मिकी। लंडन गला बेलକୁ ताकू वर्षे होइथिला, एबे बड़ होई जीवनी। तेबे आउ जनक मुह आखिरे नाची उठिला। हाँ रश्मि तो भाउज रानू भांक सान भौणी। अशोकर से जीवन थिला, बहुत भल पाउथला ताकू। भाउज रानू मध्य ताकू बोहू करी आनिबाकू चाहुथिले, किंतु कौन होइगला सबू। जेउ रश्मि ताकू घड़िए न देखिले रही पारु नथला, आज से पर होइगला। काहेकि ताकू भूल बुझिला अशोक बुझी पारु नहीं। हठात कबाट रे दस्तक शुणी आश्चर्य होइगला से। ए वर्षारे किए फेर आसिला? काई रश्मि नुहे तो? कबाट खोलिला अशोक। अरे ए तो रश्मि। भाई तारी अपेक्षारे रही शेषरे एका एका गोपालपुर चली गले। आउ ए कौन एबे आसुची? कबाट खोली आश्चर्य होइगला अशोक रश्मि को देखी। रश्मि अशोक को न देखिला भली अभिनय करी नानी नानी डाकी घरे प्रवेश करिगला। टिके रही अशोक कहिला, भाउज 2 दिन हला गोपालपुर जाइछंती, भाईर बाहाघर परा। भाई तते अपेक्षा करी अल्प समय तले चली गले। तते फोन करी करी व्यस्त होई गले। तो ठारू खबर न पाई खूब व्यस्त थिले। शेषरे तू गोपालपुर चली जाइथु भाभी से चली गले। अशोक एते कहिला परे मध्य रश्मि किछि उत्तर न देबा हेतु अशोक को दुख लागिला। रश्मि नीरवरे रूम को जाई भिजी जाइथिबा ड्रेस बदलाइला। मने मने आघात पाइला अशोक रश्मिर व्यवहार। सेई रश्मि जे अशोक को घड़िए न देखिले रही पारु नथुला। अशोक भाविथिला ताठारू अलगा होई रश्मि हुएत विवाह करिथिबो, जाहाकू सेतेबेले तार बाबा ठीक करिथिले। पिलाटी कुआडे आईएएस पाइथिला, किंतु काहीं रश्मि तो विवाहिता भली जणा पड़ुनी। निजकू निजे पचारिला अशोक। टिके रही अशोक कहला, मु जाउछि किछि आनिबी। रातिरे तो आमे पुणी किछि खाइबा ना नहीं? किछि दरकार नहीं, नानी सबु जिनस रखिथिबो, मु देखे रांधि देबा। भीषण वर्षा होउची, एबे एते वर्षारे किछि मिलिबो नहीं, सबु होटेल बंद थिबो। रश्मि रांधिबा काजरे व्यस्त रहिला। अशोक निज भावना राज्य व्यस्त रहिला। हेई काली परी लागुछि, भाईक बाहाघर नुआ नुआ होइथिला। छुट्टी रे रश्मि नानी घर को आसीथिला। सेते बेलकू से 12-13 वर्षर किशोरी। अशोक मेडिकल प्रथम वर्षर छात्र। घरे अशोकर गंभीर मुह देखी रश्मि सामान्य भय करुथुला। हठात दिने रजत रश्मि को अशोक पाखरू इंग्राजी पेपर आनिबाकू कहिले। निहाती छंदहीन गतिरे अशोक को आसी कहिला, इंग्राजी समाज भाई मागुछंती। गंभीर होई अशोक कहिला, इंग्राजी एठी कोनसी इंग्राजी समाज नाही, जीवन पाइला जेपरी। रश्मि पछको बुली फेरी जाउथला। अशोक डाकी टेलीग्राफ पेपर देई कहिला, समाज ओडिया खबर कागज, इंग्राजी रे समाज बाहरे नाही। एहा ही थिला दुहिंक प्रथम कथबार्ता। परे रश्मि भौणी भिणी पाखे रही हाईस्कूल पढ़िला।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଅଶୋକ ଓ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେଲେ। ରଶ୍ମି ଅନେକ ସମୟ ଅଶୋକ ପାଖେ ରହି ପାଠ ବୁଝେ। ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ରଶ୍ମି ଅଶୋକକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ଅଶୋକର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଦିନର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଅଶୋକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରଶ୍ମି ଆସି ଅଶୋକ ହାତରୁ ବହି ଛଡ଼ାଇ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ମହିଳା ପରି କହିଲା, ବାବୁ ଗପ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅଶୋକ ବହି ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବହିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟାଣିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ରଶ୍ମି ସିଧା ଅଶୋକର କୋଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଶ୍ମି ଅଶୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଅଶୋକ ତାକୁ ସେତେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ବାହାରୁ ରାନୁଙ୍କ ଡାକରେ ଅଶୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଶୋକର ଭାବନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା ରଶ୍ମିର ଡାକରେ। ହେଇ, ଚାହା ରହିଲା, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଅଶୋକ। ବାସ୍ତବରେ ଚାହା କପେ ତା'ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମନ ଜାଣି ରଶ୍ମି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇ ୱାଜ୍ ବ୍ୟାଡଲି ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, କହିଲା ଅଶୋକ। ରଶ୍ମି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚାହା ପିଇସାରି ପୁଣି ନିଜ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ମଜିଗଲା ଅଶୋକ। ରଶ୍ମି ଓ ଅଶୋକ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ଜଣକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଏକଥା ରାନୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ରଜତ ଓ ରାନୁ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରଶ୍ମିକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଶ୍ମି HSC ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରି +2ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଅଶୋକଙ୍କର MBBS ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଦିନ ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ରଶ୍ମି। ଅଶୋକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଶୋକକୁ ନିରୋଳାରେ ପାଇ ରଶ୍ମି ପଚାରିଲା, ଅଶୋକ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଲ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଦେବ? ଅଶୋକ ଭାବିଲା ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ ରଶ୍ମିକୁ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଅଶୋକ କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛି, ତେବେ କାହିଁ? ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା ରଶ୍ମି। ନେବୁ ତେବେ? ପଚାରିଲା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ରଶ୍ମି ନେବ ନାହିଁ? ଏହା କି କଥା? ଠିକ୍ ଅଛି ରଶ୍ମି, ଯଦି ତୋର ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ରଶ୍ମି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ, କହିଲା ରଶ୍ମି। ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, କହିଲା ଅଶୋକ। ହେଇ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି, କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ରଶ୍ମି। ଅଶୋକ ସ୍ନେହରେ ରଶ୍ମି ଓଠରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଗିଫ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରଶ୍ମି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଶୋକ ରଶ୍ମିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି। ସରି ରଶ୍ମି, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଫେରାଇ ନେଉଛି, କହି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ରଶ୍ମି ଅଶୋକର ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ରୁହ ଅଶୋକ ଭାଇ, ରଶ୍ମିକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ରଶ୍ମି ଖୁସିରେ କୋଳେଇ ନେଲା ଅଶୋକକୁ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ଏ ରଶ୍ମିକୁ କେବେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ତ? ତୁ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ରଶ୍ମି? କ'ଣ ହୋଇଛି? ପଚାରିଲା ଅଶୋକ। ତୁମେ ଓଭରସିଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ। କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଝିଅ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଆସେ, ମୋତେ ଭୁଲିଯିବନି ତ? ଭାବୁକ ହୋଇଗଲା ଅଶୋକ କହିଲା, ଦେଖ ରଶ୍ମି, ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ। ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ଅଶୋକର, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ତାଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକିଗଲା ଅଶୋକ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ରାନୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ତୁମର। ଏହା ତୁମ ଭାଇ, ମୋ ମମି ଓ ପାପା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ। ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମ ବାହାଘର ଏବେ ସାରିଦେବୁ। ତୁମେ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବ। ଭାଉଜ, ରଶ୍ମିର ପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତା'ର PG ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିବ। ସେତିକି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ରଶ୍ମି? ପଚାରିଲେ ରାନୁ। ଲାଜରେ ସଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ରଶ୍ମି। ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି କହିଲା, ଅଶୋକ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କହିଲେ ରାନୁ। ସେଦିନ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରଶ୍ମି ଦେଖିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରରେ ଅଶୋକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କ ହାତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ ରଶ୍ମି ବୟସର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସତେ ଯେପରି ଝିଅଟି ଅଶୋକର ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ରଶ୍ମିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ କଲା ଅଶୋକ ଉପରେ। ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାନୀକୁ କିଛି ନ କହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ରଶ୍ମିର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ରାନୁ ଆଖିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲା। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ରାନୁ। କ'ଣ ହେଲା ରଶ୍ମିର?
ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ଡାକ ପକେଇଲେ ରାନୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ରଶ୍ମି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। କାନ୍ଧରେ ବେଗ୍, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦିଥିଲୁ କାହିଁକି? କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ? ଘରକୁ ଯିବି କହିଲା ରଶ୍ମି। କ'ଣ ହେଲା? କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କାହିଁକି କହ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୋର? ପୁଣି ଅବେଳରେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ପଚାରିଲେ ରାନୁ। ସେ କିଛି ନାହିଁ ନାନୀ, 2 ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ରଶ୍ମିକୁ ରାନୁ ବହୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ରଶ୍ମିର ହାତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ପଚାରିଲେ ସତ କହ ଘଟଣା କ'ଣ? କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ରଶ୍ମି। ଆରେ ତୁ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କହିଲେ ରାନୁ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଶୋକ ଭାଇ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଶିକରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଦେଖିଲି। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ କହିଲେ ରାନୁ। ଅଶୋକ ଭାଇ ସହ ଝିଅଟିର ଦୁଷ୍ଟାମି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା କହିଲା ରଶ୍ମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଶୋକ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କହିଲେ ରାନୁ। ନାନୀ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ। ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା ରଶ୍ମି ଗୋପାଳପୁର। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ରାନୁ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଶୋକ ପରି ପିଲା ଏମିତି କାମ କିପରି କରିପାରିଲେ? ଅଶୋକ ଫେରିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ହସ ହସ ମୁହଁ। ରାନୁ ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଅଶୋକ, ଆଜି ଏତେ ଖୁସି? ଭାଉଜ ଆଜି ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ଡକାଇଥିଲେ କହିଲେ ଅଶୋକ। ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ରାନୁ? ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଯଦିଓ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ତଳେ ସେ ଅଶୋକର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଖୁସି ପଚାରିଲେ ରାନୁ। ଆଜି ଲିନାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତେବେ ଖୁସି ଖବରଟା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଯିବ। ପୁଣି କଥା ବଦଳେଇ ପଚାରିଲା ରଶ୍ମି କାହିଁ? ସେ ଗୋପାଳପୁର ଚାଲିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ। ରାକ୍ଷୀ ତ 2 ଦିନ ପରେ। ତେବେ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି? ସେ କଥା ତୁମେ ତାକୁ ପଚାର କହିଲେ ରାନୁ। ଭାଉଜ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ପଚାରିଲା ଅଶୋକ। ଆଜି ତୁମେ କେଉଁ ଝିଅ ସହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଅଭିମାନରେ ଚାଲିଗଲା। ମାଇ ଗଡ୍ ଭାଉଜ, ସେ ତ ଲିନା ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁର କହିଲା ଅଶୋକ। ପାଗଳ ହେଲ? ରାତି 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବ କହିଲେ ରାନୁ। ଭାଉଜ ରଶ୍ମି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବ। ଲିନା ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ତୁମେ ଜାଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲିନାକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଦିଏ। ଏ କଥା ରଶ୍ମି ଜାଣିନାହିଁ। ଭାଉଜ ରଶ୍ମି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଜାଣ ସେ ମୋ ଜୀବନ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ରାନୁ ସବୁ କଥା। ଲିନା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତାର ଭାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଶୋକ ତାକୁ ଭଉଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାରଣ ଅଶୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅଶୋକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନ ପୂରି ଉଠିଲା ରାନୁଙ୍କ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଅଶୋକ, ମୁଁ ରାନୁକୁ ସବୁ କହିବି। ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝି ଏମିତି ଅଭିମାନ କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ହିଁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଖୁସିର କାରଣ। ରଶ୍ମି ସହ ମୋର ଭେଟ କେମିତି ହେବ? କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ପରଦିନ ଚାଲିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ରାନୁ। ହଁ ଭାଉଜ କହିଲା ଅଶୋକ। ଟିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଡକେଇଥିଲେ କହିଲେ ଅଶୋକ। ମୋତେ କାଲି ହିଁ ରଶ୍ମି ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଅଶୋକ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଅଶୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗୋପାଳପୁର ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଅଶୋକ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ରଶ୍ମି ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ହସି ହସି କଥା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶୋକର ମନଟି ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ଅଶୋକକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ରାନୁ। କ'ଣ ହେଲା ରଶ୍ମି ସହ ଦେଖା ହେଲା ପଚାରିଲେ ଅଶୋକକୁ। ଛାଡ଼ ଭାଉଜ ସେ କଥା। କଥାଟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ଅଶୋକ। ଅଶୋକର ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ତୁମେ ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛ କାହିଁକି? ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ? ଘରକୁ ଯିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ଭାଉଜ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ରଶ୍ମି ସହ। ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କହିଲା କି ରଶ୍ମି ପଚାରିଲେ ରାନୁ। ଅଶୋକ ନୀରବ ଥିଲେ। ଆରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ପରା, କହୁନ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନରେ ପଚାରୁଛି। ଥାଉ ଭାଉଜ ବାଧା ଦେଲା ଅଶୋକ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ କଥା ବୁଝିବ। ତେବେ ମୋ ରାଣ କୁହ କଥା କ'ଣ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ହାତ ଧରି ହସି ହସି କଥା ହେବାର ଦେଖିଲି କହିଲା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ତୁମ ଦେଖିବାର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ। ରଶ୍ମି ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି।
ଭାଉଜ ରଶ୍ମି ସହ ମୋର ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଛାଡ଼, ମୋତେ ଏବେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କାଲି ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଅଶୋକ ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାନୁ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କିଏ ସେ ପୁଅ? ରଶ୍ମି ସହ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ରାନୁ ରଶ୍ମିକୁ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କଲେଣି, ମାତ୍ର ରଶ୍ମିର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଏହାପରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାନୁ କିଚେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରାନୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାନୁକୁ ଦେଖି ଝିଅଟି କହିଲା, ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ଅଶୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲୀନା। ଲୀନାର ହାତକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ରାନୁ କହିଲେ, ନାମଟି ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅଶୋକ ଭାଇ ପାଖକୁ ପାପା ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଉଜ ହାତରୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପେଟେ ଠୁଙ୍କି ଫେରି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଉଡ୍ବି ଭାଉଜ ମାନେ ରଶ୍ମି ଦିଦି କହନ୍ତି? ରାନୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଶୋକ ଓ ରଜତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ କେତେବେଳେ? ରଜତକୁ ଚାହିଁ ଅଶୋକ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ ଲୀନା। ରଜତର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଲୀନା କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଅଶୋକକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଅଶୋକ ଭାଇ, ଏ ଚିଠି ପାପା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଏମୁନାଲଙ୍କୁ ଦେବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଶେଷ କରି ଲୀନା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଅଶୋକର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାତ୍ର 8ଟାରେ। ଅଶୋକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲା। ରଜତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅଶୋକ ଓ ରଜତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଶ୍ମି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାନୁକୁ ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ଅଶୋକ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଚାଲିଗଲେ। ତତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନୁ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ରାନୁ। ନାନୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବି ଆସିଥିଲା। ରବିକୁ ନେଇ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲାନି। ଫେର୍ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରବି ରାନୁ ଓ ରଶ୍ମିର କକା ପୁଅ ଭାଇ। ହେ ଭଗବାନ, ତତେ ରବି ସହ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଦେଖି ଭୁଲ ବୁଝି ଫେରିଆସିଲେ ଅଶୋକ। ତୁ ତ ଲୀନା ସହ ଅଶୋକକୁ ଦେଖି ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଲୀନା ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲା। ତତେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ରଶ୍ମି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା। ରଶ୍ମି ତ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଅଶୋକ? ରଶ୍ମି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନାନୀ? ରାନୁ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ରିଲାକ୍ସ। ହଠାତ୍ ଅଶୋକର ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ଅଶୋକ ଦେଖିଲା ରଶ୍ମି ତା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛି, ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ଖାଇସାରି ପୁଣି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବ। ଖାଇବା କଥା ଶୁଣି ଅଶୋକର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ତା ପେଟରେ ଚୁହା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଶ୍ମି ରୁଟି ଡାଲମା ପରଷି ଦେଲା। ଅଶୋକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯେପରି ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଡାଲମାରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାଟିରେ ଦେଇ କହିଲା, ବୋଧେ ଲୁଣର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲାଣି। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରଶ୍ମି କହିଲା, ଡାକ୍ତର ଲୋକ ତ, ମେଡ଼ିସିନ ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ରୁଟି ଡାଲମାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଖାଇଛି, ଜାଣିଲା ଲୁଣ ପକାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଲାଜରେ ସଢ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶୋକକୁ ଲୁଣ ଦେଇ କହିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅଶୋକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଏମିତି କେବେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଶ୍ମି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ମନେ ପକାଇଦେବ। ଅଶୋକ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଖାଇସାରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସିଗାରେଟଟିଏ ଲଗାଇ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁ ରଶ୍ମି ତ ବିବାହିତା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ବିବାହ କରିନି? କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଠି? ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ସେ। ଜଳି ଯାଇଥିବା ସିଗାରେଟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେରେ ପକାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଗେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତା ହାତରୁ ସିଗାରେଟ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଚମକି ଦେଖିଲା ଅଶୋକ, ସାମ୍ନାରେ ରଶ୍ମି, ହାତରେ ସିଗାରେଟ। ସିଗାରେଟଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ରଶ୍ମି ପାଖରେ ବସି କହିଲା, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଟାଣିଥିଲ ପୁଣି। ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟକୁ ଏହା ଖାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଏ କହିବ? ହେଇ, ତୁ ତ ଏବେ କହିଲୁ। କହିଲା ଅଶୋକ, ବାବୁଙ୍କ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ପଚାରିଲା ରଶ୍ମି। ଯେବେଠାରୁ ରଶ୍ମି ଅଶୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଅଶୋକ କହିଲା, ରଶ୍ମି ଅଶୋକକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କି କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ।
रश्मि सबुबले अशोकर ओ अशोक सबुबले रश्मिर कहिला रश्मि लुह छल छल आखिरे। रश्मि आश्चर्य चाहिला अशोक। हाँ अशोक भाई आमे मध्यरे भूल बुझामणा होईगला। तुम सह लीना को देखी मु भूल बुझिली। से दिन ककांको पुओ रवि आसीथिला। सेतेबेले मो मोबाइल खराब होई जाइथिला। ता सह नुआ मोबाइल आनिबाकु जाइथिली। तुमे देखिल पुणी तुमे मते भूल बुझिल। घरकु मध्य आसिल नाही। तुमको देखी केते डाकिली मध्य तथापि न शुणी चलीगल कहिला रश्मि। ओ गॉड भाउज मते ए विषय किछि कहि नांती। फोन आनिला परे नानीर फोन सबु जानिली। संगे संगे एठाकू चली आसिली। जानिछि तुमे भुवनेश्वर चलीगलणी। मु नानी को कहली तुमको किछि न जणैबाकू। काहेकि कारण ए अभिमाने तुमे तुम रश्मि को किछि दिन पई भूली जिया पई मु चाहुथिली। भाबिली जानिले अनुताप करी अजथा टेंशन रहिबो। तुम पाठ पढ़ारे व्याघात सृष्टि हेबो कहिला रश्मि। अत्यंत भावुक होईगला अशोक स्नेहरे रश्मि को कुंढाई पकेइला। रश्मि मध्य जेपरी बहु दिन परे अशोकर बाहुबंधन रही निजको निरापद मणुथुला। अच्छा तू दिल्ली केमिति गलु पचारिला अशोक। तुमे चलीगला परे मते एठारे भल लागिला नहीं। तुम मुह बारंबार मो आखिरे देखागला। अशोकर बाहुरु निजको मुक्त करी कहिला रश्मि। दिल्ली विश्वविद्यालय 5 वर्षिया मास कम्युनिकेशन एंट्रांस सिलेक्ट होई सेठाकू चलीगली। सेठारे पाठ पढ़ारे व्यस्त रहिली। इंटर्नशिप एक न्यूज चैनल हेबा समय से चैनल लंडन प्रतिनिधि सह मोर परिचय हैला। से सेठारे निज स्वामी और पिलामानक सह रहुथुले। बास से तुमर पेशेंट बनीगले। तुमे तार फैमिली डाक्टर। से सबु खबर मते देउथुले। एहा पूर्वरु नानी ठारू तुम समस्त खबर रखुथुली। अच्छा से संवाद प्रतिनिधि मैडम सुब्रता श्रीवास्तव ओ तांको मिस्टर आशीष श्रीवास्तव कहिला अशोक। हाँ आउ तांको ठारू तुमर सबु खबर मु पाउथुली। कालक्रमे मु मध्य से चैनल एक एंकर भावे जोग देली। तुमे केबे को प्लेने आसुछ सबु खबर से मते देले। मु जानिछि तुमे सीधा एठाकू आसीबो। ता पूर्वरु मु एठाकू आसी मोर जणे सांग घरे थिली। मो मोबाइल बंद करी देइथिली जेपरि कि रजत भाई भाबिबे नेटवर्क प्रॉब्लम अछि। तापरे मु एठाकू आसिली। मु चाहुथुली एकुटिया तुम पाखे रही तुम अभिमान दूर करिबी। कारण ए भूल बुझामणा पाई मु ही दायी। अशोक रश्मिर मुहको दुई पापुली रे धरी स्नेहरे चुमाटिए देई कहिला तू रियली गोटे। हठा रश्मि कथा छड़ाई अशोकर नाक मोड़ी देई कहिला चंडी। अशोक भाई तुमे तुमठारू ए चंडी नामटी शुणिबा पाई मु केते व्याकुल थिली तुमे केमिति बुझिबो। दुहे हसी उठिले। हाथ घड़ी को देखिला अशोक। राति 2टा बाजिलानी। राति पाई जाऊ एते दिन परे आज तुमको पाइछि। मन भरी तुम सह गपीबी। चंडी केउठिकार। अशोक ता रश्मि ठारू आउ केबे दूर को जीव नहीं। तेबे तो भ्रातार विवाह तो फेर जोग देबा ना नहीं। सकाळु उठी त्रिपाठी सरको घर को जीवा। तांको गाड़ी नहीं गोपालपुर जीवा। लीना मध्य जीव। से चंडी मध्य जी धरिछि आम बाहाघर परे तार बाहाघर हेबो। ठीक अछि आज यू विश हाई मारु मारु कहिला रश्मि। सांग माने आपण मानक जीवन रे प्रेम को नहीं एमिति भूल बुझामणा जदि घटिताए मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ कहानीटी केमिति लागला मते जणेबे। जदि कहानी आपण मानक हृदय को छुई पड़ता लाइक टे करिवे सांग मन सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी कहानी सुनंतु। सब्सक्राइब करिया केबे भूलेनी। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।